हेलो फ्रेंड्स, केम छो तमे बधा। हूँ आशा राखूँ छूँ कि तमे सौ आनंद में हशो। आज आपणे अंग्रेजी ग्रामरनो एक अगत्यनो टेन्स जेनुं नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स एटले के चालू पूर्ण वर्तमान काल विषे आपणे माहिती मेळववाना छीए। आ टेन्सना रूल्स शुं छे, आ टेन्सना अगत्यना जे वाक्यों छे कई रीते बने छे, एनी वाक्यरचना शुं होय छे अने आ विडियोना अंतमां तमने एनी एक्सरसाइज पण जोवा मळशे। तो चालो त्यारे शरू करिए प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। सौथी पहला, भूतकाल में कोई समय कोई क्रिया चालू थई होय अने हजू वर्तमान में पण क्रिया चालू होय अने भविष्य में पण क्रिया चालू रहेवानी संभावना होय तो ते दर्शावा माटे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स एटले के चालू पूर्ण वर्तमान काल वपराय छे। मित्रों, भूतकाल में कोई समय क्रिया चालू थई गई, हजू वर्तमान में पण क्रिया चालू ज छे अने भविष्य में पण क्रिया चालू रहेवानी संभावना होय तो आवी क्रिया दर्शावा माटे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स एटले के चालू पूर्ण वर्तमान काल वपराय छे। बराबर। बीजी वस्तु जुओ कि पूर्ण वर्तमान काल में आपणे हेव हेज प्लस भूतकृदंत मूकता हता। तमने याद हशे पूर्ण वर्तमान काल कि एमां आपणे हेव हेजनी साथे क्रियापदनुं त्रीजुं रूप जेने भूतकृदंत कहेवाय छे, इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल कहेवाय छे, ए मूकता हता। ज्यारे अहींया प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स में चालू पूर्ण वर्तमान काल में आपणे हेव हेजनी साथे बीन मूकवानुं छे अने एनी साथे आवशे आईएनजी वाळुं क्रियापद जेने वर्तमान कृदंत पण कहेवाय छे ने, इंग्लिश में आपणे एने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहीए छीए। बराबर। पूर्ण वर्तमान काल में हेव हेज भूतकृदंत मूकता हता, ज्यारे अहींया एटले के चालू पूर्ण वर्तमान काल में आपणे हेव हेजनी साथे बीन प्लस आईएनजी वाळुं क्रियापद मूकवानुं छे। ओके, एक एक्जाम्पल जोईए एना परथी। करण हेज बीन वर्किंग एटले के करण काम करी रह्यो छे सिंस 7 AM। क्यारथी काम करी रह्यो छे तो 7 वाग्याथी काम करी रह्यो छे। अहींया सिंसनो मतलब थाय छे थी। 7 वाग्याथी काम करी रह्यो छे। हजू पण काम करी रह्यो छे, ज्यारे आपणे वात करी रह्या छीए त्यारे पण करण काम करी रह्यो छे अने भविष्यमां पण अमुक समय सुधी एना काम करवानी क्रिया चालू रहेवानी छे। तो आवी क्रिया के आवी घटना दर्शावी होय तो प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स एटले के चालू पूर्ण वर्तमान काल वपराय छे। बराबर। त्यारबाद आपणे एना ओळख शब्दों जोईए कि आ टेन्स कई रीते ओळखाशे। जो एक्जाम में तमने सेंटेन्स आप्युं होय अने तमारे ऑप्शन मांथी पसंद करीने खाली जग्या पूरवानी छे तो तमे कया ओळख शब्दों ने आधारे नक्की करशो कि आ प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स छे। तो ध्यान आपजो मित्रों, पहलो शब्द छे सिंस। सिंसनो मतलब थाय छे थी, एटले के अमुक समयथी, चोक्कस समय दर्शावा माटे सिंस वपराय छे। बराबर छे। त्यारबाद बीजो शब्द है फॉर। फॉरनो मतलब पण थाय छे थी, एटले के अमुक समयथी, तो फॉर वपराय छे समयगाळो दर्शावा माटे। आ बंने शब्दोनी माहिती, एना उदाहरणों आपणे प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स ज्यारे भण्या त्यारे आपणे एनी संपूर्ण विस्तृत माहिती जोई हती। जो तमे ए विडियो न जोयो होय तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करीने तमे जोई शको छो अने नीचे डिस्क्रिप्शन में पण एनी लिंक आपेली छे। बराबर छे मित्रों। तो सिंस एटले थी अने फॉर एटले पण थी थाय, परंतु सिंस चोक्कस समय दर्शावा माटे वपराय। जेम के आपणे कहेवुं छे सवारथी तो कहेवाय सिंस मॉर्निंग। आपणे कहेवुं छे 2011 थी तो आपणे कहीशुं सिंस 2011। कोईना जन्मथी कहेवुं छे तो सिंस हीज बर्थ, तो आ चोक्कस समय थयो। ज्यारे फॉर समयगाळो बतावे छे। 2 अठवाडियाथी, 3 महीनाथी, 5 दिवसथी, 4 कलाकथी एवुं कहेवुं छे। लांबा समयथी एवुं कहेवुं छे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। बराबर। तो एना माटे फॉर वापरीशुं। फॉर 3 मंथ्स, फॉर 5 years। तो आ समयगाळो दर्शावा माटे फॉर शब्द वपराशे अने चोक्कस समय दर्शावा माटे सिंस वपराशे। त्यारबाद हाउ लॉन्ग एटले केटला समयथी। ज्यारे आपणे इंट्रोगेटिव वाक्य बनावવું છે, WH वाळું इंट्रोगेटिव वाक्य बनावવું છે અને આપણે સમય પૂછવો છે કેટલા સમયથી, તો જો વાક્યમાં હાઉ લોંગ હોય તો સમજવાનું કે આ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે જેનો મતલબ થાય છે કેટલા સમયથી, હાઉ લોંગ। ત્યારબાદ સિન્સ વેન એટલે ક્યારથી, એનો મતલબ પણ હાઉ લોંગ જેવો જ થાય છે, કેટલા સમયથી, ક્યારથી તમે આ ક્રિયા કરી રહ્યા છો। બરાબર। તો આ 4 એના ઓળખ શબ્દો છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો। ત્યારબાદ बात करिए आपणे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सना हकार वाक्यनी कि हकार वाक्यमां शुं होय छे। तो हकार वाक्यमां जो आपणो कर्ता आई, वी, यू, धे अथवा तो कोईपण बहुवचन नाम होय
IVU ધે અથવા કોઈ બહુવચન નામ છે તો એની સાથે આપણે કયું સહાયકારક ક્રિયાપદ મૂકીશું મિત્રો? તો એની સાથે આપણે હેવ મૂકીશું પ્લસ બીન અને પ્લસ ING વાળું ક્રિયાપદ આવશે. બરાબર, IVU ધે અથવા તો કોઈ બહુવચન નામ હોય તો એની સાથે હેવ પ્લસ બીન પ્લસ ING વાળું ક્રિયાપદ મૂકાશે. અને ધારો કે કર્તા હી શી ઇટ છે અથવા તો કોઈ એકવચન નામ છે, હી શી ઇટ અથવા કોઈ એકવચન નામ છે તો એની સાથે તમારે મૂકવાનું થશે હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ ING વાળું ક્રિયાપદ એટલે કે વર્તમાન કૃદંત. ઓકે, તો આ પ્રમાણે આપણે બનાવવાનું છે. એના પરથી આપણે હવે એના કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે રાજેશભાઈ હેઝ બીન સર્વિંગ ઇન ધીસ સ્કૂલ. હેઝ બીન સર્વિંગ, રાજેશભાઈ એકવચન નામ છે એટલા માટે એની સાથે આપણે મૂકવાનું થશે હેઝ. રાજેશભાઈ હેઝ બીન સર્વિંગ ઇન ધી સ્કૂલ. રાજેશભાઈ આ શાળામાં સેવા આપી રહ્યા છે સિન્સ 2013 એટલે કે 2013ના વર્ષથી. ચોક્કસ વર્ષ આપેલું છે 2013 એટલા માટે એની પહેલાં આપણે સિન્સ મૂકવું પડે. બરાબર. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આઈ એમ ટાયર્ડ નાવ એટલે કે અત્યારે હું થાકેલો છું. આઈ એમ ટાયર્ડ નાવ. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ ફોર 5 hours. હું 5 કલાકથી કામ કરી રહ્યો છું. અહીંયા આઈ કરતા છે એટલા માટે એની સાથે હેવ આવશે પ્લસ બીન અને ING વાળું ક્રિયાપદ. આઈ હેવ બીન વર્કિંગ ફોર 5 hours એટલે કે હું 5 કલાકથી કામ કરી રહ્યો છું. અત્યારે પણ કામ કરી રહ્યો છું અને હજી પણ કરવાનું છે. બરાબર. ત્યારબાદ ત્રીજું એક્ઝામ્પલ, ધ પ્લેયર્સ હેવ બીન પ્લેઇંગ એટલે કે ખેલાડીઓ રમી રહ્યા છે ઓન ધ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ, ક્રિકેટના મેદાન પર સિન્સ 4 o'clock એટલે કે 4 વાગ્યાથી. 4 વાગ્યાનો સમય એ ચોક્કસ સમય છે. ઉપરના વાક્યમાં 5 કલાક આપ્યા હતા જે સમયગાળો બતાવે છે એટલે એની પહેલાં આપણે 4 લખ્યું છે. અહીંયા 4 o'clock એ ચોક્કસ સમય છે એટલે એની પહેલાં સિન્સ આવ્યું. બરાબર. આ સિન્સ અને ફોરનો મતલબ બરાબર સમજો મિત્રો. ત્યારબાદ ચોથું એક્ઝામ્પલ છે ઇટ હેઝ બીન રેનિંગ સિન્સ મોર્નિંગ. ઇટ છે એટલે એની સાથે આપણે હેઝ મૂકીશું પ્લસ બીન અને ING વાળું રૂપ. ઇટ હેઝ બીન રેનિંગ, વરસાદ વરસી રહ્યો છે સિન્સ મોર્નિંગ એટલે કે સવારથી. તો આ 4 વાક્યો દ્વારા તમને ખબર પડી હશે કે કયા કર્તાની સાથે હેવ આવે છે, કયા કર્તાની સાથે હેઝ આવે છે. જે પણ કર્તા સાથે હેવ હેઝ તમે મૂકો એની સાથે બીન અને ING વાળું રૂપ તો ફરજિયાતપણે મૂકવાનું જ છે. બરાબર મિત્રો. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. આ કાળના નકાર વાક્યમાં આપણે વાત કરીએ તો કર્તાની સાથે આપણે હેવ અથવા તો હેઝ મૂકવાનું થાય છે. કોની સાથે હેવ આવે, કોની સાથે હેઝ આવે આપણે ઉપર જોયું. પરંતુ હેવ હેઝની સાથે તમારે અહીંયા નકાર બનાવવા માટે નોટ મૂકવું પડશે. હેવ હેઝ પ્લસ નોટ. ત્યારબાદ બીન મૂકાશે અને પછી ING વાળું ક્રિયાપદ તો ફરજિયાત છે. ચાલુ કાળ હોય કોઈ પણ એટલે એમાં ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ જ આવે છે. એ ચાલુ વર્તમાન કાળ હોય, ચાલુ ભૂતકાળ હોય, ચાલુ ભવિષ્યકાળ હોય કે પછી ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય જે આપણે ભણી રહ્યા છીએ તો ING વાળું ક્રિયાપદ એ મૂકવાનું થશે. બરાબર. તો આ કાળના નકાર વાક્યમાં આપણે કર્તાની સાથે હેવ અથવા તો હેઝ પ્લસ નોટ, બીન અને ING વાળું રૂપ મૂકવાનું છે. જોઈએ એના એક્ઝામ્પલ. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે ધેટ ફિલ્મ એટલે કે પેલી ફિલ્મ હેઝ નોટ બીન રનિંગ. અહીંયા રનનો મતલબ દોડવું નહીં થાય. ફિલ્મ દોડતી નથી પરંતુ ફિલ્મ થિયેટરમાં ચાલે છે. તો ધેટ ફિલ્મ હેઝ નોટ બીન રનિંગ. પેલી ફિલ્મ થિયેટરમાં નથી ચાલી રહી, આ થિયેટરમાં નથી ચાલી રહી ફોર ધ લાસ્ટ 11 weeks છેલ્લા 11 અઠવાડિયાથી. ધેટ ફિલ્મ હેઝ નોટ બીન રનિંગ ઇન ધીસ થિયેટર ફોર ધ લાસ્ટ 11 weeks એટલે કે પેલી ફિલ્મ આ થિયેટરમાં છેલ્લા 11 અઠવાડિયાથી ચાલી રહી નથી. બીજું એક્ઝામ્પલ, હિરેન એન્ડ રાઘવ. હિરેન એન્ડ રાઘવ એટલે બહુવચન વાક્ય થયું તો અહીં આપણે સહાયકારક શબ્દ મૂકવો પડશે હેવ. હિરેન એન્ડ રાઘવ હેવ નોટ બીન સ્ટડિંગ. હિરેન અને રાઘવ અભ્યાસ નથી કરી રહ્યા, ભણી નથી રહ્યા. ક્યારથી નથી ભણી રહ્યા? સિન્સ મંડે, સોમવારથી નથી ભણી રહ્યા. ઓકે. ત્યારબાદ ત્રીજું એક્ઝામ્પલ, ધ ચિલ્ડ્રન હેવ નોટ બીન રાઇટિંગ. બાળકો લખી નથી રહ્યા ફોર અ લોંગ ટાઈમ, ઘણા લાંબા સમયથી. અહીં રાઇટનો જે સ્પેલિંગ છે WRITE એને જ્યારે આપણે ING લગાડીએ છીએ ત્યારે છેલ્લેથી જે સ્વર હોય છે એ દૂર થઈ જાય છે
અને પછી આઈએનજી લાગે છે, એટલા માટે WRITING. આ નિયમો પણ ખાસ યાદ રાખવાના છે મિત્રો. ધ ચિલ્ડ્રન હેવ નોટ બીન રાઇટિંગ. બાળકો નથી લખી રહ્યા ફોર અ લોંગ ટાઈમ, લાંબા સમયથી. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ, ધ કાઉ હેઝ નોટ બીન ઇટિંગ. ધ કાઉ એ એક વચન નામ છે, એટલા માટે એની સાથે હેઝ આવશે પ્લસ નોટ, બીન અને આઈએનજી. ધ કાઉ હેઝ નોટ બીન ઇટિંગ સિન્સ મોર્નિંગ, એટલે ગાય સવારથી નથી ખાઈ રહી. ઓકે, તો હકાર અને નકારમાં મિત્રો ખબર પડી ગઈ હશે તમને. વાક્યમાં હેવ હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી મૂકવાનું થાય છે હકાર વાક્યમાં, અને હેવ હેઝ પ્લસ નોટ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી મૂકવાનું થાય છે નકાર વાક્યમાં. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની. તો આ કાળના પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં આપણે જો નોન WH પ્રશ્ન હોય તો વાક્યની શરૂઆત આપણે હેવ અથવા તો હેઝથી કરવી પડે છે, ત્યારબાદ કર્તા મુકાય છે અને પછી આઈએનજીવાળું ક્રિયાપદ. બરાબર. અને જો WH ક્વેશ્ચન હોય એટલે કે ઇન્ટ્રોગેટિવ વાક્ય આપણું WHથી શરૂ થાય છે, વોટ, વેર, વેન, વાય, તો પ્રથમ આપણે WH શબ્દ મૂકીશું, ત્યારબાદ હેવ હેઝ મૂકીશું અને પછી કર્તા પ્લસ આઈએનજીવાળું ક્રિયાપદ મુકાય છે. ઓકે, તો હવે એના કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ જેથી આપણને પ્રશ્ન વાક્ય પણ બરાબર ક્લિયર થઈ જાય. પ્રથમ એક્ઝામ્પલ છે, હેવ યુ બીન ટ્રાવેલિંગ ફોર 2 days. હેવ યુ બીન ટ્રાવેલિંગ, શું તમે મુસાફરી કરી રહ્યા છો? ફોર 2 days એટલે કે 2 દિવસથી. શું તમે 2 દિવસથી મુસાફરી કરી રહ્યા છો? ઓકે, તો અહીંયા યુ સાથે મૂકવાનું થશે હેવ અને પછી બીન પ્લસ આઈએનજી. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, હેઝ શ્વેતા બીન ટીચિંગ સિન્સ જાન્યુઆરી. શું શ્વેતા જાન્યુઆરીથી ભણાવી રહી છે? સિન્સ પછી ચોક્કસ સમય આપેલો છે, ચોક્કસ મહિનો આપેલો છે જાન્યુઆરી, એટલા માટે ત્યાં સિન્સ મુકાયું છે. તો હેઝ શ્વેતા બીન ટીચિંગ સિન્સ જાન્યુઆરી. શું શ્વેતા જાન્યુઆરી મહિનાથી ભણાવી રહી છે? બરાબર. ત્યારબાદ થર્ડ એક્ઝામ્પલ, હાઉ લોંગ હેવ ધે બીન વોચિંગ ટીવી. તેઓ કેટલા સમયથી ટીવી જોઈ રહ્યા છે? મતલબ જ્યારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ ત્યારે પણ ટીવી જોવાની ક્રિયા તો ચાલુ જ છે અને કદાચ હજી ભવિષ્યમાં આપણે જોતા રહેશે. આપણે એની પહેલાં જ પ્રશ્ન પૂછી લીધો છે કે તેઓ કેટલા સમયથી ટીવી જોઈ રહ્યા છે. હાઉ લોંગ હેવ ધે બીન વોચિંગ ટીવી. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, સિન્સ વેન હેઝ કેવલ બીન પ્લાનિંગ ટુ વિઝિટ ગોવા. સિન્સ વેન એટલે ક્યારથી કેવલ આયોજન કરી રહ્યો છે ટુ વિઝિટ ગોવા, ગોવાની મુલાકાત લેવાનું કેવલ ક્યારથી આયોજન કરી રહ્યો છે. તો આ પ્રમાણે નોન WH તેમજ WH પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આ કાળમાં આ પ્રમાણે બને છે. હવે મિત્રો ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે કે આપણે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ઘણીવાર આપણે મૂંઝવણમાં મુકાઈ જઈએ છીએ કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ અને પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં શું ફરક હોય છે. તો ધ્યાન રાખો અહીં કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળનું જે વાક્ય હોય છે એમાં જે એક્શન વર્બ આવે છે એટલે કે ક્રિયા દર્શાવતું જે ક્રિયાપદ છે એ લાંબો સમય સૂચવે છે. જ્યારે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો એક્શન વર્બ એટલે કે ક્રિયા સૂચવતું જે ક્રિયાપદ છે તે ટૂંકો સમય સૂચવે છે. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં ક્રિયાપદ લાંબો સમય સૂચવે છે, જ્યારે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં જે ક્રિયાપદ વપરાય છે તે ટૂંકો સમય દર્શાવે છે. આ મુખ્ય બંને વચ્ચેનો તફાવત છે. ઓકે, ત્યારબાદ એક અગત્યની વાત યાદ રાખવાની છે મિત્રો કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં સામાન્ય સંજોગોમાં અમુક ક્રિયાપદો વપરાતા નથી. જેમ કે ફીલ એટલે અનુભવવું, સી એટલે જોવું, હિયર એટલે સાંભળવું, સ્મેલ એટલે સૂંઘવું, નોટિસ એટલે નોંધ કરવી, ટેસ્ટ એટલે ચાખવું, લાઇક એટલે ગમવું, ડિસલાઇક એટલે નાપસંદ હોવું, ડિઝાયર એટલે કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા હોવી, હેટ એટલે ધિક્કારવું, નફરત કરવી, લવ એટલે ચાહવું અથવા પ્રેમ કરવો, વોન્ટ એટલે પણ ઈચ્છવું, ફિયર એટલે ડરવું, વિશ એટલે ઈચ્છવું, એઝ્યુમ એટલે ધારવું, ધારણા કરવી, બિલીવ એટલે માનવું કે વિશ્વાસ કરવો, એક્સપેક્ટ એટલે અપેક્ષા રાખવી, ફોરગેટ એટલે ભૂલી જવું, નો એટલે જાણવું, મીન એટલે મતલબ હોવો, રિમેમ્બર યાદ રાખવું, થિંક વિચારવું, પઝેસ એટલે કોઈ વસ્તુની માલિકી હોવી. તો આ બધા જે ક્રિયાપદો છે એ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળના વાક્યોમાં વપરાતા નથી. બરાબર. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. હવે આપણે જોવાની છે આ ટેન્સની એક્સરસાઇઝ, અને એક્સરસાઇઝમાં આપણે ખાલી જગ્યામાં હેવ અથવા તો હેઝ
પ્લસ બીન અને આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ મૂકવાનું થશે. કૌંસમાં જે ક્રિયાપદ આપ્યું હોય એનું આઈએનજી વાળું ફોર્મ મૂકવાનું થશે. તો ચાલો જોઈએ પહેલું વાક્ય. ભૂમિ બ્લેન્ક ઇન ધ લાઇબ્રેરી સિન્સ શી કેમ હિયર. ભૂમિ બ્લેન્ક ઇન ધ લાઇબ્રેરી સિન્સ શી કેમ હિયર, એટલે કે જ્યારથી ભૂમિ અહીંયા આવી છે ત્યારથી તે લાઇબ્રેરીમાં વાંચી રહી છે. તો ભૂમિ એક વચન નામ છે એટલા માટે એની સાથે શું આવશે મિત્રો? હેવ અથવા તો હેઝ. તો એનો જવાબ આવશે હેઝ પ્લસ બીન અને રીડનું થઈ જશે રીડિંગ. ઓકે, તો જવાબ બનશે ભૂમિ હેઝ બીન રીડિંગ ઇન ધ લાઇબ્રેરી સિન્સ શી કેમ હિયર. ત્યારબાદ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ધ ચીફ ગેસ્ટ. ચીફ ગેસ્ટ એટલે મુખ્ય મહેમાન, મુખ્ય અતિથિ. બ્લેન્ક સ્પીકિંગ સિન્સ 8 o'clock. મુખ્ય મહેમાન 8 વાગ્યાથી બોલી રહ્યા છે. બ્રેકેટમાં સ્પીક ક્રિયાપદ આપ્યું છે. તો ચીફ ગેસ્ટ પણ એક વચન નામ છે, તો એની સાથે પણ આપણે લખવાનું થશે હેઝ પ્લસ બીન અને સ્પીકનું થઈ જશે સ્પીકિંગ. ઓકે, તો આન્સર બનશે હેઝ બીન સ્પીકિંગ. ત્યારબાદ નંબર 3. ધે બ્લેન્ક હિયર સિન્સ 1990. બ્રેકેટમાં આપ્યું છે લીવ, એટલે કે તેઓ 1990થી અહીં રહે છે. ધે બહુવચન છે, ધે એટલે તેઓ, તો એની સાથે આપણે મૂકવાનું થશે હેવ પ્લસ બીન. કૌંસમાં ક્રિયાપદ આપ્યું છે લીવ, લીવનું થઈ જશે લિવિંગ. જ્યારે લિવિંગ કરીશું ત્યારે છેલ્લો અક્ષર ઈ દૂર થશે અને આઈએનજી લાગશે, એટલે જવાબ બનશે દે હેવ બીન લિવિંગ હિયર સિન્સ 1990. ઓકે, ત્યારબાદ નંબર 4. મિલન બ્લેન્ક અ સિરિયલ ફોર 2 hours. 2 કલાકથી મિલન ટીવી સિરિયલ જોઈ રહ્યો છે. બ્રેકેટમાં વોચ આપ્યું છે. મિલન એક વચન નામ છે, તો એની સાથે આપણે શું લખીશું મિત્રો? મિલન સાથે આવશે હેઝ પ્લસ બીન અને વોચનું થઈ જશે વોચિંગ. ઓકે, તો જવાબ બનશે હેઝ બીન વોચિંગ. રાઈટ. ત્યારબાદ નંબર 5. સચિન બ્લેન્ક નોટ બ્લેન્ક સિન્સ ધ મેચ સ્ટાર્ટેડ. જ્યારથી મેચ સ્ટાર્ટ થઈ કે શરૂ થઈ ત્યારથી સચિન બેટિંગ નથી કરી રહ્યો. સચિન એક વચન નામ છે એટલા માટે એની સાથે મૂકીશું હેઝ, પછી નોટ અને બીજી બ્લેન્કમાં આવશે બીન બેટિંગ. ઓકે, તો જવાબ બનશે સચિન હેઝ નોટ બીન બેટિંગ સિન્સ ધ મેચ સ્ટાર્ટેડ. અહીં જ્યારે બેટનું આપણે બેટિંગ કર્યું ત્યારે ટી બેવડાઈ ગયો. એનું કારણ છે કે જ્યારે ક્રિયાપદનો છેલ્લો અક્ષર વ્યંજન હોય ને એની પહેલાં એક જ સ્વર હોય ને એને જો આપણે આઈએનજી લગાડવું છે તો છેલ્લો અક્ષર બેવડાઈ જશે અને પછી આઈએનજી લાગશે, એટલે બેટિંગમાં ડબલ ટી થઈ ગયા. રાઈટ. ચાલો, ત્યારબાદ નંબર 6. મધર બ્લેન્ક નોટ બ્લેન્ક ફોર 3 hours. કૌંસમાં આપ્યું છે આપણને ક્રિયાપદ કુક, એટલે કે માતા 3 કલાકથી નથી રાંધી રહ્યા, રસોઈ નથી બનાવી રહ્યા 3 કલાકથી. મધર એક વચન નામ છે એટલા માટે એની સાથે પ્રથમ ખાલી જગ્યામાં હેઝ મૂકીશું અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે બીન પ્લસ કુકિંગ. ઓકે, તો આન્સર થયો મધર હેઝ નોટ બીન કુકિંગ ફોર 3 hours. મમ્મી 3 કલાકથી રસોઈ નથી બનાવી રહ્યા. ત્યારબાદ નંબર 7. બ્લેન્ક ધ ક્લાર્ક બ્લેન્ક ઓન ધીસ ફાઇલ ફોર 2 days. બ્રેકેટમાં આપ્યું છે વર્ક, એટલે કે શું ક્લાર્ક આ ફાઇલ પર 2 દિવસથી કામ કરી રહ્યો છે. ક્લાર્ક એક વચન નામ છે એટલા માટે જવાબ આવશે પહેલી ખાલી જગ્યામાં હેઝ અને બીજી ખાલી જગ્યામાં બીન પ્લસ વર્કિંગ. તો જવાબ થશે હેઝ ધ ક્લાર્ક બીન વર્કિંગ ઓન ધીસ ફાઇલ ફોર 2 days. રાઈટ. ત્યારબાદ નંબર 8. બ્લેન્ક યુ બ્લેન્ક હિયર ફોર અ લોંગ ટાઈમ. હવે મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કયો કર્તા આપ્યો હોય તો આપણે હેવ મૂકવાનું અને કયો કર્તા હોય તો હેઝ મૂકવાનું. ઓકે, તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે આ. તો યુ સાથે શું આવશે? હેવ આવશે. તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં હેવ લખીશું અને બીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે બીન પ્લસ સ્ટેન્ડિંગ. ઓકે, હેવ યુ બીન સ્ટેન્ડિંગ હિયર. શું તમે અહીં ઊભા છો ફોર અ લોંગ ટાઈમ? બહુ લાંબા સમયથી તમે અહીં ઊભા છો. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. નંબર 9. વોટ બ્લેન્ક પ્રિતેશ બ્લેન્ક ફોર હાફ એન hour. બ્રેકેટમાં આપ્યું છે ઈટ, એટલે કે પ્રિતેશ અડધા કલાકથી શું ખાઈ રહ્યો છે. પ્રિતેશ એક વચન નામ છે એટલા માટે પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખીશું આપણે હેઝ અને બીજામાં આવશે બીન પ્લસ ઇટિંગ. વોટ હેઝ પ્રિતેશ બીન ઇટિંગ ફોર હાફ એન hour. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 10. વાય બ્લેન્ક યુ બ્લેન્ક ધ સેમ ક્વેશ્ચન સિન્સ 2 PM. બ્રેકેટમાં છે આસ્ક. શા માટે તમે એ જ પ્રશ્ન 2 વાગ્યાથી પૂછી રહ્યા છો.
યુ સાથે આપણે લખવાનું થશે હેવ, પ્રથમ ખાલી જગ્યામાં હેવ, અને બીજામાં આવશે બીન પ્લસ આસ્કિંગ. ઓકે, વાય હેવ યુ બીન આસ્કિંગ ધ સેમ ક્વેશ્ચન સિન્સ 2 PM? તમે 2 વાગ્યાથી શા માટે એ જ સવાલ પૂછી રહ્યા છો? ત્યારબાદ નંબર 11, હુ બ્લેન્ક ઇન ધ રેઇન ફોર એન આર, બ્રેકેટમાં છે પ્લે. હવે જો કરતા આપેલો હોય તો આપણે હેવ અથવા તો હેઝ નક્કી કરીએ છીએ એના એક વચન બહુવચન પ્રમાણે, પરંતુ અહીં 11 નંબરના વાક્યમાં આપણને હું આપ્યું છે, કરતા છે જ નહીં. કોણ કરતા છે ખ્યાલ જ નથી. તો આવા સમયે મિત્રો આપણે એક વચનનું સહાયકારક ક્રિયાપદ હેઝ મૂકવાનું છે, પ્લસ બીન અને આઈએનજી મૂકવાનું છે. આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. કરતા નથી, હું આપ્યું છે, હું એટલે કોણ, કરતા ખબર નથી, તો એવા સમયે આપણે એક વચનનું સહાયકારક ક્રિયાપદ હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી મૂકવાનું થશે. ઓકે, હુ હેઝ બીન પ્લેઇંગ ઇન ધ રેઇન ફોર એન આર. ત્યારબાદ નંબર 12, હુ બ્લેન્ક ઓન ધ સ્ટેજ સિન્સ લોંગ, લાંબા સમયથી કોણ સ્ટેજ ઉપર ગાઈ રહ્યું છે? બ્રેકેટમાં સિંગ આપ્યું છે, ક્રિયાપદ છે ગાવું. તો અહીં પણ આપણે એ જ કરવાનું છે. હુની સાથે આપણે લખવાનું છે હેઝ બીન, અને સિંગનું થઈ જશે સિંગિંગ. હુ હેઝ બીન સિંગિંગ ઓન ધ સ્ટેજ સિન્સ લોંગ. ઓકે મિત્રો, તો આ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કેવી રીતે બને છે, એની ખાલી જગ્યાઓ કઈ રીતે પૂરવામાં આવે છે, એના રૂલ્સ શું છે, એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે, તમને બરાબર સમજાઈ ગઈ હશે. ઓકે, આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. આપનો દિવસ શુભ રહે મિત્રો. ફરી મળીશું બીજા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.